대전 시민 여러분, 그리고 성도 여러분, 오늘 이렇게 함께 해주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 그런데 오늘 미국 시간으로 오늘 CPAC라고 미국 기독교 보수주의 정치행동회의에서 윤석열 대통령이 체포되기 전에 만났던 미국의 인사가 트럼프 대통령과 또 부통령과 모든 주요 인사들이 참여하는 바로 그곳에서 연설을 냈습니다. 그래서 너무나 중요한 연설을 했기 때문에 그 연설을 잠깐만 보도록 하겠습니다. Right now from Fox. Good morning to you. If you're just now tuning in, the next speaker are walking to the stage now. Let's listen. Good morning, CPAC. It was my honor to serve in President Donald J. Trump's first term as his ambassador-at-large for global criminal justice. And I want to harken back to a little bit of history here. In 1950, the Joseph Stalin installed government of North Korea invaded South Korea to seek to overrun it. And in that conflict, a US-led coalition of 20-some countries repelled the communist aggression at the price of 50,000 American casualties. I honor the blood that was spilled by American soldiers to keep the whole peninsula from being one big North Korea, which is the most oppressive, darkest, most unjust place on planet Earth. And believe me, I know of many such places around the world and is number one in that regard. Now, South Korea stands on the edge of a cliff. The democracy in South Korea is in a danger that it has not been in for decades. President Yoon, who loves America, who was strongly and staunchly allied with the United States of America, has been impeached and is in danger of being prematurely removed from office. Why? Because he had the courage to stick out his neck and say that there are things that are amiss in South Korea because there have been many indications of election fraud. We know something about that, I think, here in the United States. And there's a parallel situation going on. President Yoon, indeed, has been called the Donald Trump of Asia. And he declared martial law in order to try to seize evidence in regards to the election cheating that he believes has run rampant and has given the Liberal Democratic Party in South Korea an overwhelming supermajority in South Korea that they have used in legislative tyranny to overrun the country, to give a haven to North Korean spies, to welcome the influence of the Chinese Communist Party. And they are rushing through a conviction process potentially before the Constitutional Court that if 6 justices on that court vote to remove him from office, he will be prematurely removed from office even though he was the duly elected president of Korea by the people of South Korea. They are rushing this through because his chief political rival who wants to supplant him as president, Lee Jae-myung, who has allegedly sent millions of dollars over to North Korea against US sanctions and against the UN Security Council sanctions, who has aligned himself with North Korea and with the Chinese Communist Party, is himself accused of various crimes that if he is convicted, he would be disqualified from being a candidate for president of South Korea. So there is a legal and political race going on to try to convict and remove President Yoon before Lee Jae-myung is disqualified for running for president of Korea in the emergency election that will ensue if Yoon is removed. This is an issue for which freedom-loving, democracy-loving Americans should not be neutral. This is a situation where our government and our people should stand with our allies in South Korea and with President Yoon and stand up and be counted and let the world know that the robbing of democracy and the destruction of democracy, that we spilled blood to the tune of 50,000 casualties in the Korean War, will not be in vain, but that the democracy in South Korea could flourish and the people's elected president, President Yoon, who loves America, who is closely allied with America, would be able to be vindicated in the Constitutional Court and restored to his rightful office. Thank you. 네, 여러분 방금 보신 것처럼 오늘 바로 이날 미국에서는 이렇게 한국은 위기로 끝난 것이 아니고 이 전쟁은 계속되고 있다고, 한국의 민주주의가 부정선거나 여러 가지로 위협을 받고 있다고 말을 하고 있고, 또 이재명은 국제적으로도 여러 가지 범죄 혐의를 받고 있다고 말씀을 하고 있습니다. 우리 대표단도 세이버 코리아의 대표단도 거기에 좀 참여해 있는데 다음 주 3일째에는 의미 있는 그런 메시지를 우리에게 보내줄 걸로 기대를 하고 있습니다. 지금 우리나라는 북한과 중국을 추종하는 세력들로 나라의 근간이 무너지고 있습니다. 여러분, 국회와 언론방송은 물론 노동계는 북한의 지령을 받는 간첩들로 덕실거리고 교육계와 종교계까지도 이런 사람들로 가득 차 있습니다. 우리가 알다시피 사법부는 피랑된 이념으로 자유대한민국을 무너뜨리고 있고, 이런 이번에 공수처와 서부지법과
헌법재판소의 커넥션을 보면은 이 사법부가 얼마나 대한민국과 전혀 반대되는 이런 사람들로 어떤 목적을 가지고 카르텔을 형성하고 있다고 하는 것을 증명을 하고 있습니다. 기각된 영장을 숨기고 서부지법에 영장을 신청한 공수처는 국헌을 문란히하고 내란을 획기했기 때문에 이런 공수처는 해체하고 처장을 구성해야 마땅할 것입니다. 이들은 불법에 불법을 쌓아올리고 그 위에 불법을 행하고 있습니다. 이런 공수처와 헌재를 통하여 대통령의 탄핵이 이루어진다면 어느 교수님의 말씀처럼 이들은 가루가 될 것입니다. 국정원까지 일부 종북 잡부들의 소굴이 되었더니 통탄할 일이 아닐 수가 없습니다. 선관위에 기억 형성 종이가 있다고 하더니 이제는 국정원 홍정원의 면모는 하루에 한 번씩 새로운 면모로 세포 분열로 변신하고 있으니 참으로 대한민국은 놀랍기가 거지가 없습니다. 간첩은 안 잡고 대통령을 공작으로 끌어내리려는 홍정원을 보면서 여기가 자유 대한민국이 맞는지 의문이 들 수밖에 없습니다. 아메바 같은 홍정원을 즉시 구속하라. 정말이지 윤석열 대통령의 계엄령이 없었으면은 그냥 그리고 지나갔다면은 소리 소문도 없이 이 나라의 체제가 송두리째 무너지고 말았을 것입니다. 이번에 이 모든 구태를 청산하지 못하면은 다음 기회는 우리에게 영영이 오지 않을 것입니다. 어떤 이전과 대가를 치르더라도 사회의 대변혁을 이루어내서 새로운 대한민국을 건설하는 혁명을 이루어야 할 것입니다. 여러분, 대통령 선거 때도 거리에 나오지 않았던 우리가 왜 이 자리에 나왔습니까? 자유민주주의가 무너질 위기 때문에 이렇게 모인 줄로 믿습니다. 지금 더불어민주당과 이재명은 기네스북에 오를 만큼 역사리에 없었던 악행을 행하고도 눈도 하나 깜짝하지 않고 있습니다. 민주당과 이재명은 목적을 위해 수단과 방법을 가리지 않고 이것을 다 열거할 필요가 없을 만큼 여러분들이 이미 다 잘 알고 있을 것입니다. 지난주 토요일 이재명은 광주에서 열린 어마어마한 집회 참여자를 자기 마음에 들지 않는다고 살인마, 악마로 규정했습니다. 그 금남로를 가득 채웠던 그 수많은 사람들이 살인자이고 악마란 말입니까? 즉 국민의 절반이 악마라고 말할 수가 있겠습니까? 저는 이야기를 들으면서 자기 국민 200만 명을 죽였던 캄보디아의 폴포트가 생각이 났습니다. 호남과 강주 시민 여러분들께서는 이런 모욕되고 폭력적인 말을 하는 이재명을 엄중히 꾸짖어 주시고 단호하게 영구히 손절해 주시기를 바랍니다. 광주가 일어나서 이들을 손절하고 철퇴를 내리게 되고 그렇게 되면 새로운 대한민국이 건설될 것입니다. 결과적으로 광주 시민을 세례기장으로 가라고 했던 박균택을 반드시 분리수거해 주기를 바라고, 분리수거할 때에 박지원과 정청래도 1+3으로 함께 수거해 주시기를 바랍니다. 지난 광주 집회가 끝나고 난 다음에 19일날 광주 KBS 방송국에서 여론조사를 한 결과 광주시장 강기정을 교체해야 된다는 여론이 59%가 되었습니다. 그리고 윤석열 대통령을 지지한다는 사람이 40%가 되었습니다. 여러분, 이렇게 대한민국은 변화되고 있습니다. 광주도 변화되고 있습니다. 호남도 변화되고 있습니다. 이제 광주와 호남도 모든 국민들이 한마음이 되어서 이 나라를 새롭게 건설해 나가야 될 줄로 믿습니다. 다시는 이 땅에 지역 간병에 의지해서 국민을 분열시키고 정치하려는 자가 없도록 광주 시민도 호남도 전 국민들도 이런 사람들을 심판해 주시기를 바랍니다. 이재명은 위헌 법률 심판도 신청을 했습니다. 지금까지 잘 지켜졌던 법도 이재명이와 관련되면 전부 다
법률에 맞지 않고 위헌 법률이 되는 것이고, 심지어 민주당은 헌법재판소 재판관들의 임기도 연장하는 법안을 제출하여 문행배 이미선의 임기를 연장하려고 하고 있습니다. 이런 이재명을 볼 때에 만약에 이재명이 대통령이 되면은 지금 받고 있는 재판도 자기 스스로 MBC 100분 토론에서 안 받겠다고 공언을 하고 있습니다. 이런 이재명은 앞으로 어떻게 되겠습니까? 만약에 이재명이가 정권을 가지게 되면은 여러분 히틀러처럼 한 번 하고 끝나겠습니까? 수단과 방법을 가리지 않고 두 번, 세 번 자기가 죽을 때까지 임기를 연장해서 이 대한민국이 70년 동안 쌓아왔던 모든 법치주의를 끝장내고 말 것입니다. 지금 우리는 좌와우의 문제나 지역이나 세대의 문제가 아닙니다. 자유민주주의 체제가 무너지고 독재로 가느냐, 자유민주주의 체제를 가지고 이 자유를 누리고 가느냐, 이런 기로에 서 있기 때문에 우리 국민들이 일어나서 반드시 이런 독재 체제를 막아야 될 것입니다. 우리는 어떤 일이 있어도 자유 없는 나라를 후손들에게 물려줄 수는 없습니다. 우리의 아들, 딸들이, 우리의 손자, 손녀들이 자유로운 대한민국에 살도록 우리는 일어나서 지금도 외치고 있습니다. 일제시대는 독립운동도 했고 6.25 때는 자유를 지키기 위하여서 청년들조차도, 심지어 고등학생들도, 여학생들도 목숨을 바치면서 자유를 지켜내었습니다. 이제 저와 여러분들이 이렇게 나와서 외치고 한가함으로 말미암아 이 자유 대한민국이 계속적으로 자유를 누리고 또 성장하고 이 자유를 전수해 줘야 될 줄로 믿습니다. 이제는 오늘 이 자리에 모인 대전 충청 여러분들이 일어나 주실 차례입니다. 우리 충청인들은 언제나 신중하게 나라의 방향을 옳은 대로 결정하는 진정한 애국자들이었습니다. 대전 충청인들이 일어나 겨울철을 탄핵 기각으로 완전히 옮겨주시기를 간곡히 다시 한번 부탁드립니다. 국민이 뽑은 대통령을 걸핏하면 탄핵하는 세력들은 다시는 정치권에 얼쩡거리지 못하도록 확실히 퇴출시켜야 될 것입니다. 민주당은 물론이고 한동훈과 그 일당들은 정치권을 끊어라! 그리고 탄핵을 반대하는 국민의 반을 거꾸로 몰아가는 기독교 방송 CBS 방송도 성도 여러분들이 완전히 손질해 주시고 후원도 끊어 주시기를 바랍니다. 여러분, 우리가 테러를 했습니까? 남을 폭력을 행사했습니까? 여러분, 부산, 대구, 광주 어마어마한 사람들이 모였지만은 단 한 건의 안전사고도 폭력도 없었습니다. 그런데 우리 모든 사람들을 거굴하고 이렇게 폄하하는 CBS 기독교 방송, 여러분, 이거는 기독교 방송이 아닙니다. 여기에 설교하는 목사님들도 전부 다 설교를 내려야 될 줄로 믿습니다. 마지막으로 2030 여러분, 이 나라의 미래는 여러분들의 손에 달려 있습니다. 여러분들이 살아가야 될 미래는 여러분들이 지켜야 됩니다. 아직 기회가 있을 때에 일어나서 위장된 구호 세력들을 물리치고 새로운 세대를 열어가야 될 것입니다. 이때를 놓치면은 홍콩처럼 영원히 자유를 상실한 슬픈 나라가 되고 말 것입니다. 그것이 회복되기까지는 몇백 년이 지나야 될지 아무도 모릅니다. 지금 각 대학에서 윤석열 대통령의 석방과 탄핵 반대, 자유민주주의를 위한 외침이 들불처럼 일어나고 있습니다. 오늘 또 여러분들이 이 대학생들이 다 이 자리에 와서 나중에 순서를 맡고 있는데 여러분들이 이 나라를 지켜 새로운 대한민국을 건설해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 이재명이가 25만 원을 주겠다는 것 받으면은 여러분들은 빚쟁이가 되고 거지가 될 것입니다. 여러분들의 이름으로 빚을 내어서 이재명이는 자기 이름으로 전 국민에게 주겠다는
파렴치하기 그지없는 것입니다. 자기 재산을 팔아서 자기 집을 팔아서 준다면 왜 안 받겠습니까? 지금 태어나지도 않은 어린아이까지 또 여기 있는 청년들까지 그들의 빚을 미리 당겨가지고 여러분들에게 나눠주는 것 받으면 되겠습니까? 이런 조삼모사는 이재명이의 선심에 절대로 넘어가서는 안 될 것입니다. 여러분, 저 남미를 보십시오. 대통령들이 포퓰리즘으로 국민들에게 돈을 나눠줬는데 3년 4년 되고 나니까 물가가 1000% 오르고 10,000%가 올랐다는, 정말로 상상할 수 없는 그런 물가 때문에 살 수가 없어서 자기 살아왔던 나라를 다 버리고 1000km 2000거리를 걸어서 미국까지 도달하는 그 비참한 것을 우리는 눈으로 보고 있습니다. 절대로 우리에게 무엇인가 주는 것은 공짜가 아닙니다. 우리의 빚입니다. 절대로 벌어서는 안 될 것입니다. 속아서는 안 될 것입니다. 속지 말아야 합니다. 마지막으로 구호를 마치고 내려가겠습니다. 여러분들은 마지막 끝자리만 함께 해주시길 바랍니다. 선관위 위원장을 법관으로 하는 것을 폐지하라! 부정선거 논란이 있는 사전투표제를 폐지하라! 투표는 수개표로 하라! 민주당이 간첩당이 아니라면 간첩법을 즉시 통과시키라! 사법부에 있는 우리법 동무의 사조직을 해체하고 그들은 즉각 법원을 떠나라! 수많은 위법이 있음에도 이것을 해소하지 않고 탄핵을 인용한다면 현재는 국민적 분노를 결단코 피하지 못하고 가루가 될 것이다. 다 함께 따라해 주시기를 바랍니다. 지키자 자유대한민국! 변화시키자 자유대한민국! 윤석열 대통령을 석방하라! 하나님이여, 대한민국을 구하소서! 하나님이여, 대한민국을 구하소서! 하나님이여, 대한민국을 구하소서!